नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा बहु नंबर 1 पंचम भाग पूर्व भाग जदि आपण मैंने शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को केबे भी भूलिबेनी सांग माने। एबे चलतु कहानी रे आगो को बढ़िबा। निहारिका कहले हाँ आसिले जाई जना पड़िबो अनु केमिति घर को संभाली नेछि। राम एवं अनुर कथावार्ता चली थाए। राम कहले कौन एमिति होईगला कि शुणे मुहटा को हांडी करी बसीछ। अनु कहला निजको टिके लाज लगुनी बापा बोंको पई पुरी जिबार टिकेट करई पारिल अथच आमर हनीमून जिबार कथा संपूर्ण भूलीगल। से माने भी केमिति के जानी जिबा पई घरु गोड़ काढिछंती संस्कार कथा सबु बेले कहउछंती। ए बयस रे एमिति कुआडे जदि जाई बुलिके आसीबे लोके कौन भाबिबे। नुआ पुओ बहु घरे अछंती तांकर कथा किछि बुझिबा बदल रे एमाने जाउछंती बुढ़ा बुढ़ी बेले रास करी। कि सराग देख। राम कहले तुम मुंड काम करुछि तो कौन सब मन इच्छा गपी चलीछ। आमे आज नहेले काली की जाई परिबा। आहुरी केते बयस पड़िछि सेमानकर आउ कौन आग भली बयस अछि। एई बयस रे जाई भगवानकर दर्शन करी आसिले कौन महाभारत अशुद्ध होई जिवो शुणे। ता छड़ा प्रतिवर्ष से माने जाआंती आउ मु थिबा जाय मध्य जाउथबे। आउ गोटे कथा कहूछि मन देई शुण। परिवार समस्तଙ୍କ ପାଇଁ मनरे प्रेम भाव रखिबा दरकार तांकर यात्रा रे खुशी हेबा दरकार। मु सिना श्रवण कुमार होई परिबी कि नाही जानिनी किंतु मो निश्वास थिबा जाय तांको मनरे केबे भी मो पई क्षत सृष्टि करि परिबे नाही। अनु कहला तुमे तो स्वयं कलिजुगर रामचंद्र बापा मांकर आज्ञाधीन पुओ। से माने जहा कहिबे अक्षरे अक्षरे मानि नेब। दरकार पड़िले वनवास जीवाकू भी पछेइब नाही। मनीष कि स्वप्न देखिथिला बाहाघर परे न्यूजीलैंड जाई बुली आसीबो। हेले यांकू बाहा हेला परे समस्ते मते घरर पोइली करिवाकू मन भितरे भाबी नेछंती। अरे मु मूर्ख कि बेरोजगारी नुहे हक निज गोड़े ठिया होईची। आज गोटे कथा कहूची मन देई शुण। मु ए घरर सबु काम करि परिबिनी। घर पई चाकराणी ठीक करि दियो। ता छड़ा मोर भी समाज किछि मान सम्मान अछि। कौन पई निजे निजे करि देउछंती आउ तुम माध्यम ने मते गाली शुणुछंती। हाँ शुणिबी नाही बा केमिति मोर तो पोड़ा भाग्य। राम कहले भाग्य तुमर पोड़ा नुहे किंतु तुमर विचार आउ चिंता करिवार शक्ति बहु दुर्बल। निजकू परिपक्व करैबाकू चेष्टा कर। अनु कहला हाँ तुमे भी बा केमिति अन्य मानक परि भिन्न हेबो। निजर बापा मां को स्त्री सामने सबु बेले बड़ करई देबा तुम पुओ जातिर स्वभाव। तुमठु बा आउ कौन बेसी आशा करि परिबी। हेले गोटे कथा कहूची शुण। काली जदि जेजेमा मते किछि कहिबे ताहले मते चिन्हिब। मां को परि मु जमा भी नुहे। तांको गोड़े गोड़े जगी बसी सुना बहु परि सेवा जत्न करिबी। जेतिकी दरकार बास सेतिकी ही करि परिबी। ता नहेले तुमे तांकर कथा बुझिबो। राम कहले काल आगरे महाभारत शुणेबा जहा तुमको जेजेमांकर संस्कार शिक्षा देबा सेहा ही थिला। नातुणी बहुठारू बुढ़ी बयस रे टिके सेवा शुश्रूषा पाइबे बोली केते आशा रखिचंती। छाड़ आउ बा कौन लाभ अछि भाभी। बोहीगला पानी फेरी आसे नाही कि बीती जाइथिबा समय को केही कौन बदलई परिबो। कर्म नहीं फल तेणिकी भगवानकर इच्छा। हौ सोईपड़ शुभरात्रि। अनु कहला हाँ न सोईकी तुम सह किए बा एते बक बक हबो। शुभरात्रि। जेजेमा खटरे गड़ी कौन सबू भाबुछंती। दूर आकाशर जह्न को देखी कोटी कोटी तारांक मेଳରେ आजी जेजेमांकर आखि लोतकात्पुत। तुमे आजी थिले प्रियर बापा मते आजी मो घर भितरे एमिति दृश्य देखिबा को मिली न थांता। प्रियर बा दोष कौन निजर पुअर मन दुख न हेबा पई ता मन को पसंद आसुथिबा झियो सह विवाह करेदेला। भाबितिली झियोटी पाठशाठ पढ़िछि घरर भल मंद रीतिनीति विषय किछि ज्ञान थिबो। हेले चाउलर केते भाऊ आमे तो मामुको बसारे खाऊ। गोटे गाड़ी रे कहिबा गले पाठशाठ बेसी पढ़िले भी संपूर्ण संसार विषय तार सम्यक भी भल धारणा नहीं। मो राम को बा कौन कहिबी। नातियाटा प्रीति रे एमिति अंध होईगला जे से झियर किछि भल मंद गुण विषय किछि जानिला कि नहीं। ता रूप देखी मुग्ध होईगला। अंधार राति रे बढ़े पीरती केही न जाने काहार जाति। एमिति प्रेम आजिर टोका आउ टोकी सबू करुछंती जे प्रीति रे अंध होई भल मंद किछि बारी पारु नाहंती। कौन जाऊ कहिबी से अनुकू बाहाघर पूर्वरु निजको केते संस्कारी आउ गुणवती देखई होउथुला। हेले बाहाघर परे ओलेई चोरणी हांडी रे खाए।
ଗୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ ଗାଧେଇ ଯାଏ। ଅନୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସାଧୁ ହେବାର ଅଭିନୟ କରି ଶେଷରେ ଆମ ସମସ୍ତ ଆଶା ଆଉ ଅଭିଳାଷାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ବସିଛି। କଅଁଳ କହି ରାଧା ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ବଡ଼ ଶରଧା, ଘରକୁ ଗଲେ କହେ ନାହିଁ କଥା। ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଦେଖେଇ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଜିଣିବା ପରେ ଯାଇ ନିଜର ଅସଲି ଚେହେରା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ବା ବେଶୀ ଭାବିକି ଲାଭ କ'ଣ? ମୋତେ ହିଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତହିଁ ଆରଦିନ ବଢ଼ି ଭୋରୁ ବାପା ଆଉ ବୋଉଙ୍କୁ ନେଇ ବସରେ ବସେଇ ଫେରି ଆସିଲି। ପ୍ରଭାତରେ ସୁନୀଲ ଅମ୍ବୁରୁ ପ୍ରଭାକର ଧରାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସାରିଲେଣି। ଜେଜେମା ଉଠିକି ବାହାରେ ବସି ଦାନ୍ତ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଏଯାଏଁ ନିଦ ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗିନି। କି ସ୍ତ୍ରୀରେ ବାବା! ଜେଜେମା କହିଲେ, ଆରେ ବାଇଆ, ମୋ ଔଷଧ ଆଣିଦେଲୁ ତୋ ମାଇପକୁ। କ'ଣ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଉ ଦୀପ ଧୂପ ଦେଇ ବନ୍ଧେଇ କହିବି ଉଠିବାକୁ? ଯା ତାକୁ ସଅଳ ଉଠା। ଘରର ବାସି କାମ କିଏ କରିବ? ମୁଁ ଡାକୁଛି କହି ଶୀଘ୍ର ଉଠା। ରାମ କହିଲେ, ହଁ ଜେଜେମା, ମୁଁ ଉଠେଇ ଦେଉଛି। ଅନୁ କହିଲେ, ଜେଜେମା ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଔଷଧ। ନିଦୁଆ ଆଖିରେ ହାଇ ମାରି ଅନୁ ବଢ଼େଇ ଦିଏ ଔଷଧ ଜେଜେମାଙ୍କ ହାତକୁ। ଜେଜେମା କହିଲେ, ଏମିତି ଚଞ୍ଚଳା ଏ ଘରେ ଥିଲା, ତୁଚ୍ଛା ଖାଇ ବୁଢ଼ା ହାଟକୁ ଗଲା। ଅର୍ଥ ଅଳସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ବ୍ୟଙ୍ଗ। ଅନୁ କହିଲା, ମା କ'ଣ କହିଲେ କି ମୋତେ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଜେଜେମା କହିଲେ, ତତେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିବି? ତୁ ବା ଏ ଘରର ରାଣୀ ମହୁମାଛି। ଆଲୋ, ତତେ କିଏ କ'ଣ କହିପାରିବେ? ଜେଜେମା କହିଲେ, କେହି ଟିକେ ବୁଢ଼ୀର ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ସକାଳୁ ବୁଢ଼ୀଟା ଦାନ୍ତ ଘଷି ବସିଛି ଯେ ବୋହୂ ରାଣୀର ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଖା ନାହିଁ। କି ଯୁଗ ହେଲା ଲୋ ମା! ପେଟ ପାଇଁ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଖାଇବାକୁ ସବୁ ଥାଇ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଭାବିଥିଲି ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ଆସିଲା ପରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝିବ। ହେଲେ ଯାହା ଦେଖିଲିଣି ମୋତେ ନିଜେ ହିଁ ଖାଇବା ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାମ ତ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି କେଉଁଠି? ବୋଧହୁଏ ଗାଧେଇ ଯାଇଛି। ଏଇଟା ଠିକ୍ ସମୟ। ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ କିଛି ପଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ରାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛି। ମରିଗଲି ଲୋ ମା! ଓଃ ଆଃ, ମରିଗଲି। ରାମ କହିଲା, ଜେଜେମା ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଥିଲ? ହାତରେ ଧରି ଉପରକୁ ଉଠେଇକି ବସେଇ ଦିଏ। ଜେଜେମା କହିଲେ, କ'ଣ କହିବି କହ? ସକାଳ ଆସି 9ଟା ବାଜିଲାଣି। ମୋତେ କ'ଣ ଭୋକ ହେଉନଥିବ କି? ତୁମମାନଙ୍କ ପରି ମୁଁ କ'ଣ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ଖାଇପାରୁଛି କି? ସେଥିପାଇଁ ଭୋକ ସହି ହେଉନାହିଁ। କେତେବେଳରୁ ଜଗି ବସିଥିଲି, ହେଲେ କେହି ବି ମୋ କଥା ବୁଝିଲ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ରୋଷେଇ ଘରୁ କ'ଣ ଟିକେ ନେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ସେଇ ଚୁଡ଼ା ଡବାକୁ ଏତେ ଉପରେ ରଖିଛ ଯେ ମୋ ହାତ ପାଇଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳକୁ ପଡ଼ିଗଲି। ରାମ କହିଲା, ତୁ ମୋତେ ଡାକିଲୁନି, ମୁଁ ଆସି ବନେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜେଜେମା କହିଲେ, ତୁ ମରଦ ପୁଅଟା, ବାହା ନ ହୋଇଥିଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ତତେ କହିପାରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଘରେ ତୋ ମାଇକିନା ଅଛି, ମୁଁ ଡାକିଲେ ତତେ ସେ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବିବ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ତାର ବି ମାନ ସମ୍ମାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଦେହଟା ତାର ଭଲ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ରୋଷେଇ କରି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ? ଏ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଜାଣିଲେ ତୋ ମାଇପ ଇଜ୍ଜତ ଆଉ ରହିବ ତ? ରାମ କହିଲା, ହଉ ଜେଜେମା, ସେ କଥା ତୁମେ ଛାଡ଼। ମୁଁ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ କ୍ଷୀର ପକେଇ ବନେଇ ଦେଉଛି। ତୁମେ ଏଇଠି ବସ, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି ତୁମକୁ। ଅନୁ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ଏତେ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା ଏଠି? ଜେଜେମା କହିଲେ, ଆକାଶରୁ ବଜ୍ର ଖସି ପଡ଼ିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଓଢ଼ଣା ପଡ଼ିଛି ନାକ ସରିକି, ତୁଣ୍ଡ ଶୁଭୁଅଛି ଚଉପାଢ଼ିକି। ଯାହା ହେଉ, ମହାରାଣୀଙ୍କର ଶେଷରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ହାୟରେ ମୋ ବିଧାତା, ଶେଷରେ ଏଇ ଦିନ ଦେଖେଇବାର ଥିଲା ମୋତେ। ରାମ କହିଲା, ଅନୁ ତୁମର ଟିକେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଜେଜେମା କେତେବେଳୁ ବସିଛନ୍ତି ଭୋକରେ ଆଉଟି ପାଉଟି ହେଇ। ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ଜେଜେମା କହିଲେ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ରେ ବାବୁ। ଯାହାର ସ୍ୱଭାବ ଯେମିତି, ସେ କେମିତି ବା ତାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବ? ଯିଏ କୁଳର ସଂସ୍କାର ଆଉ ରୀତିନୀତିକୁ ଜାଣିନାହିଁ, ତା'ଠାରୁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଆଶା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କଥାରେ ଅଛି ପରା, କ୍ଷୀରରେ ଧୋଇଲେ ଖଣ୍ଡରେ ମୋହିଲେ ନିମକି ମଧୁର ହୋଇବ। ଯେତେ ପରକାରେ ବୁଝାଇ କହିଲେ ପରକି ଆପଣା ହୋଇବ। ବୁଢ଼ୀଟା କେତେ ଆଶା କରିଥିଲା। ପାଖରେ ବସେଇ କେତେ କ'ଣ ନ ବୁଝେଇ କହିଛି। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଶେଷରେ ସବୁ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ମୋ ଘରେ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେ କହିପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରଭାତରୁ ଘରର ପରିଷ୍କାର କରାଯାଉନାହିଁ। ଘରେ ବୋହୂ ଯଦି ଅଳସୁଆ ହୋଇ ଗର୍ବ କରି ବିଛଣାରେ ଡେରି ଯାଇ ଶୋଇ ରହିବ, ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିଛି ବୋଲି, ତାହେଲେ ପେଟକୁ ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ତ ମିଳିଯିବ। ହେଲେ ସେ ଘରେ ଖାଲି ଧନ ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ତାହା ସହ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ବି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ।
ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ନଦାତା ମା ନିଜର କୋପରେ ଘର ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ଭରି ଦିଅନ୍ତି। ମା ଅନୁ, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଭୁଲ ନୁହେଁ, ତାହା ବି ଜୀବନରେ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ମଣିଷ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମଧୁରତାର କହିବା ସହ ଘରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ପରମ୍ପରାକୁ ମାନି ଚାଲିଲେ ତାହାର ନିଜର ପରିବାର ସୁଖ ସମ୍ପଦରେ ଭରିଯିବ। ଥରେ ଝିଅଟିଏ ବିବାହ କରିଲା ପରେ ନିଜର ଶାଶୁଘରକୁ ନିଜ ଘର ଭାବି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଉଚିତ। ବିଧିର ବିଧାନରେ ଏହା ହିଁ ଲେଖା ଅଛି। ନାରୀର ଭୂଷଣ ଲଜ୍ଜା, କଥାରେ ଶାଳୀନତା, ମଧୁର ଭାଷୀ ପତିପରାୟଣ, ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମନ ନେଇ ଚାଲିବା ଆଦି ନାରୀକୁ ସମାଜରେ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଥାଏ। ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ଯଦି ଗର୍ବୀ, ଅହଙ୍କାରୀ, ଉଦଣ୍ଡୀ, ବ୍ୟବହାରରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନ ରଖିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେ ନାରୀ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ସୁଖରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଛାଡ଼ ଏସବୁ ତତେ କହି କି ଲାଭ? ତୁ ତ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଲା ପିଲା, ତତେ ଏସବୁ କି ଅଛପା? ଏମିତି ସଜରେ ବସି ଯାଇଥିବ, କେହି ନ କହିବେ ଉଠ ବୋଲି, ଏମିତି ମଜାରେ କହିଯାଉଥିବ, କେହି ନ କହିବେ ଝୁଠ ବୋଲି। ସବୁବେଳେ ନିଜର କଥାରେ ଆଉ କାମରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଅନ୍ୟକୁ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ନାହିଁ। ଅନୁ କହିଲା, ଜେଜେମା, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିନଥିଲି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ଆଉ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି। ଜେଜେମା କହିଲେ, ମୋତେ ତୋ କଥାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାମରେ କରେଇ ଦେଖା। କଥାରେ କଥାରେ ମୋତେ ତୁ ମନେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଶୁଖିଲା ପାନକୁ ଶୁଖିଲା ଚୂନ, ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ି ହୋଇ ରହରେ ଧନ। ଏ କଥାକୁ ମୋର ମନେ ରଖିଥା। ନିଜର ପରିସୀମା ଯେମିତି ଭୁଲି ନ ଯାଉ। ତାହା ନହେଲେ ମୋ ବୋହୂ ତତେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ହଉ ଯା, ରାମ କେତେବେଳୁ ଗାଧେଇକି ବସିଛି, କିଛି ଖାଇବା ବନେଇ ତାକୁ ଦେ, ଆଉ ତୁ ଖା। ରାମ କହିଲା, ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲି ତୁମକୁ ଘରେ କାହାରି ମନ ଦୁଃଖ କରେଇବ ନାହିଁ। ତୁମେ ବା ମୋ କଥା କାହିଁ ଶୁଣିବ? ମୋତେ ଭୋକ ନାହିଁ, ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇନିଅ? ରାଗିକି ରାମ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନୁ କହିଲା, ନା, ବେଶୀ ହୋଇଗଲା ଆଉ ନୁହେଁ, କିଛି ତ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ନହେଲେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋର କିଏ ରହିବ? ଅଫିସ ଯିବାକୁ ଆଉ 2 ଦିନ ବାକି ଅଛି। ଠିକ୍ ସମୟ ଦେଖି କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋତେ ନେବାକୁ ହେବ। ବୁଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡକ ନ ମରିକି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ମୋତେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଦେହରେ ହାଡ଼ 4 ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି, ହେଲେ କଥାରେ ରାଗ ଏ ଯାଏଁ କମିନି। ବୁଢ଼ୀ କଥା ଆଗ ବୁଝିଦେଲେ ମୋ ରାସ୍ତା ବି ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲେ ମଣିଷ ପାଗଳ ହୋଇଯିବ। ଇଏ ବି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ନ ଖାଇ କିଛି। ଜେଜେମା ଜାଣିଲେ ଆହୁରି କିଛି ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ମଲା ମଣିଷ ଆଜି। ମା ଥିଲେ ମୋତେ ଆଜି ଏମିତି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କୁ ବା କ'ଣ କହିବି? ନୂଆ ବୋହୂକୁ ଛାଡ଼ି ବାପାଙ୍କ ସହ ଏ ବୟସରେ ବୁଲିଯିବାକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ତ ଗୋଟେ ପୋଇଲି ଭାବି ଘରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ବୁଲିବେ ନାହିଁ ବା କାହିଁକି? ଯାଏ ମୋ ବୋଉ ସହ ଟିକେ କଥା ହୁଏ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଭଲ ଉପାୟ କହିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ, ମରିଗଲି ଲୋ ମରିଗଲି। ଆରେ କିଏ କେଉଁଠି ଅଛ? ଶୀଘ୍ର ଆସରେ ମୋ ପାଖକୁ। ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜେଜେମା ସେଡ଼ିଘର ପାହାଚରୁ ଖସି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ରାମ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକି ଜେଜେମାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଅନୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଏ କ'ଣ ହୋଇଗଲା କହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଜେଜେମାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବା ଭଳି କଥା ନଥିଲା। ମୋ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱର ଯେଉଁ ଭରସା ଦେଇ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ତାହା ଆଜି ମୁଁ ଠିକ୍ ସେ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। କେମିତି ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା ଜମାରୁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ସେମାନେ ପୁରୀରୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି? ରାମ କହିଲା, ଅନୁ, ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଜେଜେମାଙ୍କର କେମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା? ତୁମେ ତ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିଲ, କାଳେ ଦେଖିଥିବ। ମୋତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ କ'ଣ କହି ଜବାବ ଦେବି ମୁଁ କିଛି ଭାବିପାରୁନି। ଅନୁ କହିଲା, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି, ଜେଜେମାଙ୍କର ପାଟି ଶୁଣି ଦୌଡ଼ି ଆସି ଦେଖେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବି ଅଧିକ ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ସେଡ଼ିରେ ଯିବାବେଳେ ଚକ୍କର ଆସି ପଡ଼ିଯାଇଥିବେ। ତୁମେ ଏମିତି ସନ୍ଦେହ କରି ମୋତେ ପଚାରିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ରାମ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁନାହିଁ, କେବଳ ସତ୍ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ସାର୍ ଚେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଚେକଅପ୍ ସରିଲେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ବି ପଚାରି ବୁଝିଦେବି। ତୁମେ ବୁଝିପାରିବନି ଅନୁ, ଆଜି ଯାଏଁ ଆମ ଘରରେ ସମସ୍ତେ କେତେ ଖୁସିରେ ଚଳି ଆସୁଥିଲୁ। କାହାରି ବି ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଭୋକ ଶୋଷ ଭୁଲିଯାଉ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ କେବେ ବି ଏ ଘରେ ହୋଇନଥିଲା।
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୋ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରୁଛି। ମା ଥିଲାବେଳେ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ସବୁବେଳେ ରହି ସେବା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଭରସାର ସହ ଘରୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ଭରସାକୁ ମୁଁ ଆଜି ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ନିଜକୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ଅନୁ କହିଲା, ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କରୁନି ଦେଖୁଛି। ସାମାନ୍ୟ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ତୁମେ ତାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ କରିବା କ'ଣ ନିହାତି ଦରକାର? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମଣିଷ ସହ କ'ଣ କେବେ ଜୀବନରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ନାହିଁ କି? ଆଉ ତୁମେ ବି ନା। ରାମ କହିଲେ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଘରେ କେହି ବି ମନ ଉଣା କରୁ ମୋତେ ଏ କଥା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଅନୁ କହିଲେ, ତୁମକୁ ଥରେ କହିଲି ନା, ଚୁପ୍ ରୁହ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଫୋନ୍ ଠିକ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ରିଙ୍ଗ ହୁଏ। ମାମା ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କଥା ହୋଇ ଆସୁଛି। ସେପଟେ ଅନୁ କଥା ହୋଇ ଆସିଲା ବେଳେ ରାମକୁ ଦେଖି ପଛପଟେ ଚମକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅନୁ କହିଲା, କ'ଣ ଏମିତି ଚୁପଚାପ ଆସି ପଛପଟେ ଠିଆ ହୋଇଯାଇଛ? ମୋତେ ତ ଡରେଇ ଦେଲ। ରାମ କହିଲା, ନାଇଁ ଏମିତି। ମୋ ଫୋନ୍ଟା ଚାର୍ଜ ନଥିବାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମ ଫୋନ୍ରେ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଲ, ସେମାନେ କେଉଁଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି? ଅନୁ କହିଲା, ଏଇ କଥା ପାଇଁ ତୁମେ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲ ନାହିଁ ମୋ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନା, ମୁଁ କ'ଣ କଥା ହେଉଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଛ? ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ମାମାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚୁପଚାପ ଆସି ମୋ ପଛରେ କିଛି ନ କହି ଠିଆ ହୋଇଥିଲ? ରାମ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ କେବଳ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ସନ୍ଦେହର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଠୁ ଉଠିଲା? ତା ଛଡ଼ା ତୁମେ ମାମାଙ୍କ ସହ କ'ଣ କଥା ହେଲ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣି ନାହିଁ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଦୂରରୁ ନିହାରିକା ଆଉ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ବାବୁଙ୍କର ଆସିବା ରାମ ଦେଖି ଆଉ ଅନୁ ସହ ଯୁକ୍ତି ନ କରି ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ। ନିହାରିକା କହିଲେ, ରାମ, ମାଆଙ୍କର ଦେହ ଏବେ କେମିତି ଅଛି? ତାଙ୍କର ବେଶୀ କିଛି ହୋଇନାହିଁ ତ? ରାମ କହିଲେ, ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ସାହେବ ଚେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଫଟୋ ଉଠା ସରିଛି, ପୁରା ଶରୀରର ସ୍କାନ୍ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଡାକ୍ତର ସାହେବ ଆସିଲେ କ'ଣ କହିବେ କେଜାଣି। ନିହାରିକା କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ମାଆଙ୍କର ଯେମିତି କିଛି ନ ହଉ। ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏତେ କରି ବୁଝେଇ କହିଦେଇ ଗଲା ପରେ ବି କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିବାକୁ ଦେଲ? ପ୍ରିୟବ୍ରତ କହିଲେ, ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥା। ଦୁର୍ଘଟଣା କ'ଣ ଆମକୁ ପଚାରି ହୋଇଥାଏ କି? ସେଥିପାଇଁ ମନ ଉଣା ନ କରି ମା କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ ତାହା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିହାରିକା କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ମାଆଙ୍କର ଯେମିତି କିଛି ବି ନ ହଉ। ଅନୁ, ତୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ ମା କ'ଣ ଆଜି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତେ? ଅନୁ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ଜେଜେମା କେତେବେଳେ ଉଠିକି ଚାଲିଗଲେ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋର ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ମୁଁ ମାନି ନେବି। ନିହାରିକା କହିଲେ, ଭୁଲ ମାଗିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମା ସେଡ଼ି ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏକା ଏକା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ତାଙ୍କର ଏମିତି କ'ଣ କାମ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ଉପର ଘର ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିବାରୁ ସେ ସେଡ଼ି ଚଢ଼ି ପାରନ୍ତିନି? ମୋତେ କାହିଁ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। ଅନୁ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ, ଅନୁ, ଆପଣ ମୋତେ ଏମିତି ସନ୍ଦେହ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ମା, ମୋତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ନିହାରିକା କହିଲେ, ସନ୍ଦେହ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜେଜେମାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା ରେ, ତୁ ଜମା ମନ ଉଣା କରନି। ଯାହା ତ ଘଟିବାର ଥିଲା ଘଟି ସାରିଛି। ଆଉ ଆମେ ବା କ'ଣ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିପାରିବା? ଡାକ୍ତରବାବୁ ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ଜେଜେମା ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ଜଣାଇଲା ପରେ ଆମେମାନେ ଚମକି ପଡ଼ିଲୁ। ମନ ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଇଁ ମନ ଉଣା କରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲୁ। କିଛି ଦିନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କିଛି ଚେକଅପ୍ ସରିଲା ପରେ ଡିସଚାର୍ଜ କରିବାକୁ କହି ଡାକ୍ତର ସାହେବ ଚାଲିଗଲେ। ଅନୁଙ୍କର ଘରୁ ଖବର ପାଇ ବାପା ବୋଉ ଆସି ଜେଜେମାଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଉ ତାପରେ ପାରାଲିସିସ୍ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବେଡ୍ ପାଖରେ ବସିଥିଲୁ। ବାହାରେ ଅନୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ମା କ'ଣ କଥା ହେଲେ କେଜାଣି। ବୋଉଙ୍କୁ ଡାକି କିଛି ପାଟି ବାହାରେ ଶୁଣିବାରୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ହୀରାମଣି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦୁଣୀ, ମାନୁଛି ଝିଅଟା ମୋର ଏତେ କାମଧନ୍ଦା ଶିଖିନାହିଁ, ତା ବୋଲି କଥା କଥାରେ ତାକୁ ଏମିତି କ'ଣ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଠିକ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର? ତା ଛଡ଼ା କିଏ କ'ଣ ଜାଣିକି ନିଜର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ କି? ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୋ ଝିଅର ହାତ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅକୁ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ମୋ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଝିଅଟା କେମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି କାନ୍ଦୁଛି। ନିହାରିକା କହିଲେ, ସମୁଦୁଣୀ, ଆପଣ କଥାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆମେ କେହି ବି ସନ୍ଦେହ କରିନାହୁଁ। କେବଳ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେମିତି ଘଟିଲା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ତା ଛଡ଼ା ଅନୁ ମୋ ଝିଅ ପରି, ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିପାରିବି? ଅନୁର ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ନ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ କହିଲେ ନିହାରିକା। ହୀରାମଣି କହିଲେ, ରାମ ବି ତ ମୋ ଝିଅକୁ ସନ୍ଦେହ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଝିଅ ପୁରା ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଖଣ୍ଡେ।
ତାର ବୁଝିବା ଆଉ ସୁଝିବାର ବୟସ ହୋଇସାରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା। ତାକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବୋଲି ଏ କଥାକୁ ଏଇଠି ଚାପି ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ଜାଣିଲେ କଥାଟା ଅସୁନ୍ଦର ହେବ। ନିହାରିକା କହିଲେ, ଆପଣ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନୁକୁ କେହି ବି କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତୁ ଚାଲେ ମା, ଏମିତି ଛୋଟ କଥାକୁ କ'ଣ ଧରାଯାଏ? ରାମ, ତୁ ସମୁଦି ଆଉ ସମୁଦୁଣୀକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯା, ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛୁ। ରାମ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ମା, ଆପଣ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିବେ। ଭଲ ହେବ ଘରକୁ ଯାଇ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ପ୍ରିୟବ୍ରତ କହିଲେ, ନାଇଁ ରାମ, ତୁ ଅନୁକୁ ବି ସାଥିରେ ନେଇଯା, ଆମେ ସବୁ କିଛି ଏଠି ବୁଝି ଦେଇପାରିବୁ। ତା ଛଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲରେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ରହିଲେ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯିବ ତୋର। କାଲିଠାରୁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଖୋଲିବ, ଘରକୁ ଯାଇ ରେଷ୍ଟ ନିଅ। ରାମ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ମା। ନିହାରିକା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ଯା କହିଲି ପରା। କାରରେ ଅନୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ବୋଉକୁ ନେଇ ମୁଁ ଘରକୁ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଫେରି ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ଅନୁ ଯେ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ଶାଶୁମାଙ୍କୁ କହି ବୋଉକୁ ଏମିତି ପଚାରିବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲା ପରେ ମୋ ଆଖିରେ ନିଦ ନଥିଲା। ଘର ଭିତରେ ଏକ ନୀରବତାର ଝଡ଼କୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥାଏ। ହସ ଖୁସିର ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଯାଏଁ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ବି କାହାକୁ ହୋଇନଥିଲା। ଜେଜେମାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଜମାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲି। ମନ ଚାହୁଁନଥିଲେ ବି କାହିଁକି କେଜାଣି ଅନୁଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମନ ଦୁଃଖରେ କ'ଣ ଟିକେ ଭଲସେ ଖାଇଛି କି ନାହିଁ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଧରି ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ବାକି ଥିବା କାମକୁ ନଜର ପକାଇବା ଭିତରେ ବାହାର ପଟ ରୁମ୍ରୁ ହସିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମନକୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଡ୍ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ଅନ୍ୟପଟ ଘରୁ ଶୁଣାଯାଉଥାଏ ଶାଶୁମା କହୁଥାନ୍ତି, ଯାହା କହ ଅନୁ, ତୋ କାମ ଉପରେ ମୋର ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସବୁ କାମରେ ଝିଅ ମୋର ପରଫେକ୍ଟ। କେହି ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅନୁର ମା ଅନୁକୁ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କାହିଁକି କରୁଥିଲେ? ଅନୁ ଏମିତି କ'ଣ କରିଥିଲା କି? ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ଷଷ୍ଠ ଭାଗରେ। କାହାଣୀରେ କିଛି ଢଗ ଲେଖିଛି, ଯଦି ଭୁଲଭାଲ ଥାଏ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଏଇଭଳି ଢଗ କହିଲା ଭଳି ଜେଜେମା କି ଆଈମା ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ବି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।